Hello students. So in today's video we will see MCQs on determinant. So determinant ಮೇಲಿಂದ MCQs solve ಮಾಡೋಣ. First ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ if determinant is equal to minus 38 you are required to find value of lambda. So easy ಅದ determinant expand ಮಾಡ್ತಾನೆ minus 2 into bracket 2 plus 1 0 plus lambda into bracket 0 minus 4 is equal to minus 38. Simplify ಮಾಡ್ರಿ 2 plus 1 3 3 into 2 6 minus 6 minus 4 lambda is equal to minus 38. Minus 6 ಈ ಕಡೆ ತಗೋತಾನೆ minus 4 lambda is equal to minus 32. ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ lambda is equal to 32 by 4 therefore lambda is equal to 8 ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಮೂರು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಈಸ್ 4 ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ the area of triangle the formula ತಗೊಂಡ್ರೆ half determinant so k 0 1 first point 4 0 1 second point 0 2 ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು 1 third is equal to ಏನಂತಂದ್ರೆ 4 so ಇದು half of the 2 ಈ ಕಡೆ RHS ತಗೋತಾನೆ ಆಮೇಲೆ determinant expand ಮಾಡ್ತಾನೆ determinant expand ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಕೋತೇವೆ ಸೊ ಕೆ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 0 ಮೈನಸ್ 2 ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ 0 ಅದ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 8 ಮೈನಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಈ ಕಡೆ ಇಂಟು ಮಾಡೇನ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2k ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 8 is equal to plus or minus 8. So first plus 8 ತಗೋತಾನೆ second minus 8 ತಗೋತಾನೆ plus 8 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ plus 8 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ minus 2k plus 8 is equal to 8. 8 RHS ಕಳಿಸ್ತಾನೆ minus 2k will be equal to 0 therefore k equal to 0 ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ k equal to 0. Second RHS minus 8 ತಗೋತಾನೆ minus 2k plus 8 is equal to minus 8. So minus 2k is equal to 8 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ minus 16 minus minus cancel ಆಗ್ತದೆ you get k is equal to 8. ಇದು second. Now check options 0 or 8 ಅಂದ್ರೆ option D is the answer. Option D is the answer. Clear adare? Next third A is equal to B is equal to ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ you are required to find determinant of AB. So property ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ determinant of AB is written as determinant of A into determinant of B. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ determinant of A ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ so 200 into 2 400 minus 500. Determinant of B ತಗೊಂಡ್ರೆ 50 into 3 150 minus 80. So this is equal to minus 100 into 150 ದಾಗ 80 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 70. So answer is minus 7000. So options ನೋಡ್ರಿ D is the answer. Next fourth one if A is a singular matrix then adjoint of A is ಅಂತ ಕೇಳೋಣ A is a singular matrix ಅಂತಾನೆ so singular matrix ಅಂದ್ರೆ indirectly he has given determinant of A equal to 0 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ adjoint of A ಕೇಳೋಣ adjoint of A the determinant value ಮತ್ತು determinant of A ನಡು relation ಅದ you should know this determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to n minus 1 where n is equal to order of a matrix.
ಈಗ ಇದು ನಮ್ದು ಗಿವನ್ ಅದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿನಂದ್ರ ನಮ್ದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 0 ಆಯ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ 0. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಏನಾಯ್ತು ಸಿಂಗುಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, he has given a, you are required to find determinant value of adjoint of a. So just previous problem ಒಳಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ determinant of a. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into bracket 4 minus 0 minus 1 into bracket 0 minus 1 ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ 0 ಅದ. So this is 8 plus 1. So determinant of a is 9. ಈಗ determinant of adjoint of a is given by determinant of a raised to n minus 1, where n is order of a matrix. ಇಲ್ಲಿ matrix ದ order ಏನದರಿ 3 by 3 ಅಂದ್ರೆ n is equal to 3. So substitute ಮಾಡಿ 9, 3 minus 1 is 2, so 9 square. So determinant of adjoint of a will be 81. So option B is the answer. Option B is the answer. Next sixth, if A is a 3 by 3 non-singular matrix and determinant of A is 3, then you are required to find determinant of 2A bracket inverse. So ಇದು ಬಿದ್ದಿದ್ದದೆ previously. So ಇದ್ರಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ determinant of 2A bracket inverse. So first property ನಾವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A. So this I can write it as 1 by determinant of 2A ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ determinant of K into A ಅಂತ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿರಿ, that is written as K raised to n into determinant of A. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಾ ಇದು ಬರೋದಂದ್ರ 1 by 3 by 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ. ಸೊ n is 3, 2 cube determinant of A. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೊ 1 by 2 cube is 8, determinant of A is 3. So you'll get 1 by 8 3 is 24. So 1 by 24 ಅಂದ್ರೆ option D is the answer. Option D is the answer. Next seventh, ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅದ. Determinant A ಕೊಟ್ಟಾನ, he has asked A into adjoint of A. So A into adjoint of A is given by determinant of A into I ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಬಿ ಅಂತೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸಿ ಅಂತೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ 1 into bracket 4 to the 8 minus 6 plus 2 into bracket 0 plus 9. 0 plus 9. Next third element expand ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into bracket 0 minus 6. So this is equal to 2 plus 9 to the 18 minus 12. So 18 to 20, 20 ದಾಗ 12 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 8. So determinant of A 8 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ್ರಿ D. 800080008. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ. 8th one, if A is equal to alpha 2 alpha and determinant of A cube is 27, you are required to find alpha. ಈಗ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. determinant of A cube 27 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. So this I can write it as a determinant of A into determinant of A into determinant of A is equal
ಟು ಇದು 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತೆ ಅಷ್ಟು 3. ನಾವು ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 3 ಅದ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅದ. 4 ಆ ಕಡೆ ತಗೋರಿ, alpha square is equal to 7. Therefore, alpha is equal to plus or minus root 7. So, option A is the answer. Ninth one. If A is a square matrix of order 3 by 3, then determinant of 3. So, agade mattondු MCQ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. 3 ಹೊರಗೆ ತೆಗದಂದ್ರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತದ, ವೇರ್ ಪವರ್ 3 is order into determinant of A. So 3 cube is 27. 27 into determinant of A. The option C is the answer. Option C is the answer. 10th one. If adjoint of A is equal to 25, determinant value, and A is a square matrix of order 3 by 3, then find A inverse ಅಂತ ಕೇಳ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ relation between determinant of adjoint of A and determinant of A if I take, ನಂಗೆ determinant of A ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು 25 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಇದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ determinant of A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 by 3 ಅದ. Therefore, from this I come to know that determinant of A is equal to 5. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ. ಈಗ determinant of A inverse ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ರಿ. Determinant of A inverse is 1 by determinant of A. So determinant of A ಎಷ್ಟದ 5 ಅದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 25 ಅಂತ ನಮ್ದು determinant of A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 5 ಏನದರ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಆನ್ಸರ್ 1 by ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? Next, 11th one. If A into adjoint of A is 5i, then he has asked determinant of adjoint of A. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ A into adjoint of A is equal to 5i ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. A into adjoint of A is nothing but determinant of A into I is equal to 5i ಅಂದಂಗ. So from this I can say that determinant of A is 5. Now I will calculate determinant of adjoint of A. 3 by 3 ada. So this will be equal to determinant of A square. So 5 square ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 25. So option D is the answer. Option D is the answer. Next, 12th ತಗೊಂಡ್ರೆ if matrix ಕೊಟ್ಟಾನ is a singular matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So singular matrix ಅಂದ್ರೆ ಅದರ determinant value 0. So expand ಮಾಡಿ 0 ಕ್ಕೆ equate ಮಾಡ್ರಿ, you will get the value of x. So expand ಮಾಡ್ರ 1 into bracket x minus 2 into 1, x minus 2 cross minus 1, minus 2 into bracket 1 minus x, minus 1 into bracket 1 into 1 1, ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x and this determinant value is 0. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, you will get the value of x. x minus 3 minus 2 plus 2x minus 1 plus x square minus 2x equal to 0. So plus 2x minus 2x cancel ಆಗ್ತದೆ. You will have x square plus x ಆಮೇಲೆ minus 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 5 equal to 0. Minus 5 equal to 0. ಈಗ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ x plus 3 into x
ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ -3 -2 ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅದ -1 ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ -6 ಸೊ x plus 3 x minus 2 equal to 0 ಈಗ ನಿಮಗೆ x ಸಿಗ್ತದೆ x equal to -3 ಅನ್ಬೋದು or x equal to 2 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ D is the answer. D is the answer. Next 13th if A is equal to then A inverse ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಸೊ 2/2 ಇತ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಗ A inverse ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A divided by determinant of A. ಇದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೇವೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A ಬರಿಬೇಕಾರೆ 2/2 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 6 ಇದ್ದದ್ದು 6 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚೇಂಜ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 4 ಮತ್ತು 3 ದ ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅವತರ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ 2 into 6 12 4 into 3 12 12 minus 12 0 so if determinant of A equal to 0 this implies A inverse does not exist ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ does not exist ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದು A is the answer. Next 14th if A and B are square matrix and A inverse B inverse exist then simple direct property ada AB bracket inverse is B inverse into A inverse. 15th A equal to ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ CET-ಗೂ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬಂತಂದ್ರೆ cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1 ಈ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಬರೇ ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಅದು ಸೈನ್ ಅದ ಇದು ಎರಡತ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಆಲ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ 0 ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಮೇಲೆ ಇದು 0 0 1 0 0 1 ಸೊ ಅಂದ್ರೆ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾನ A ಇದ್ದದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತುಂಬಿರಂತ ತಿಳಿರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ A will be the answer. Next 16th ಸೊ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ 2/2 ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಸೊ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A divided by determinant of A ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇರಬೇಕು ಸೊ AD minus BC ಇದೇನದಲ್ಲ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತರ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು A ಮತ್ತು D A ಮತ್ತು D ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ D ಮತ್ತು A ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತೂ AD minus BC ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ AD ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗಿ DA ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಏನದಾವ ಇದ್ದದ ಜಾಗ ಸೇಮ್ ಖರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ್ದದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A will be the answer DA ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ABCD ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A ಮತ್ತು D ದ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ DA ಆಗ್ಬೇಕು B ಮತ್ತು C ದ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B will be the answer. Next thought 18th if delta is equal to determinant ಕೊಟ್ಟಾನ you are required to find its value
ಈಗ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ 0 0 0 ಅದ. ಇದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ +1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ +2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ -3 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ +3 ಅದ. ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ 3x3 ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಆರ್ಡರ್ 3x3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ then its determinant value is 0. Then delta will be equal to 0. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 3x3 ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 18th ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. 19th ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ cos 2 theta minus sin 2 theta sin 2 theta cos 2 theta. ಈಗ ಆಗಲೇ 3x3 ಹೇಳಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 2x2 ಬರೇ ಸೈನ್ ಏನದರ್ಲೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಉಳ್ಕಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. 20th x y z are non-zero real number, x y z are non-zero real number, then inverse of matrix. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾವ, ಇಷ್ಟೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗ್ತದ. 0 ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ, x ಇದ್ದದ್ದು 1/x ಆಗ್ತದ 0 0, y ಇದ್ದದ್ದು 1/y ಆಗ್ತದ 0, z ಇದ್ದದ್ದು 1/z ಆಗ್ತದ, ಉಳಿದಿದ್ದೆರಡು 0. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನದರ್ಲ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ MCQs